حسدك وحو كمدي هي من صفات اليهود نمنك يهود تلمامها هي صفات كالغو يقانو كمدي ولذلك با إلهي وحو إنو شيغيا إنay jeclaysanayaan mar walba inay dadku gaaloobaan oo diinta islaamka ay ka laabtaan oo ay ridoobaan maxay saa u yeelahayaan hasadan min indi anfusihim wa hasidnimo xaggooda ka ahaatay daraadeed ayay sida u yeelahayaan hasad ayaga xaggooda ka ahaatay daraadiis kadalika ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegayaa oo leeyahay أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما وحي ددك كحسديان وحي إلهي أوسي سبحانه وتعالى أو فضله سأمية ددك كحسديان الإمام ابن كثير وحو ليهي أرين كاسي معنيه سوحا ويان حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله عليه من النبوة العظيمة والنمعة إلهي أوسيي النبي محمد إلهي كأرزاقي أو النمعة وين أو النبي النمدأ أيك حسديان وحين الدين هيان وحويان إن إلهي سبحانه وتعالى كسو صاري النبي عرب إلهي كسو صاري ووحي لي محو النقوم ويرد بني إسرائيل وحسد أي حسد هيان حسد كسيدو كلا من صفات المنافقين ذاتك المنافقين تأتي المامه دا أيو كميدي هي إلهي وحو إنو الشيغة هيا هادين برواق هادين نباتا أينو قد عضو ويكفر حيا هادان نمعاه لنا وحويان قول إيا مسلمين تو أي قاران ويكحو مانيا هادي وحويان إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هدي وحويان مسلمين تا أي شبان ويكون حيا هذي مسلمين تو وحويان أي جوليستان وبرواقية إلهي خير أوسينا وحويان ويكحمانيا أو ويكنحيا ومن صفات المنافقين حسد وحو كمديا هي من أسباب هلاك الأمم وحيالها أمدها هلاكه أيو كمديا هي والنبي يقول صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم أمتي إذا وحا كل عضانا أمته هراء وحي كل عي مرقاسان لو يدي محيطها أمته هراء وحي كل عي مرقاسان النبي يقول صلى الله عليه وسلم الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا كبر إيا إسلويني إيا ترتن إيا وحكال بطسي إيا أنا كاحول بضان إيا التنافس أي كتر تميان الدنيا والتباعد والتحاسد إيا إني كلا فقادين وكلا ديرادين أو أي إسحاسدين حتى يكون البغي ثم الهرج إلى أي دعضي إني إسكو قرد الروضان أو قرد الرئيسكو سميان كدبنا أي دعضي إني إسلايان حسد كهالك سكيما وحو النبي يقول الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم قفكو خير كالزولي مهيو انت وحويان وحسدك كديرانيو او الحسدين والنبي يقول لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ذاتكو خير كالزولي ميان انت اين اسحسدهين هذا اسحسدان خير كي لوغو تلقى لميشو كبحيا وحا كدعا هيا مصيبوين يدباتوين ايا كدعيس والنبي صلى الله عليه وسلم انو الشيغي قف مؤمن قلبي سكما كلمان الحسد والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد قف قلبي سكما كلمان إيمان كامل إيا حسد ما يكون كلمان هو حويان إيمان كامل كما كم مغنانا بل وحى النبي قال ويدي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل ذاتك يا أقفي عنه أو فضل بدن أيها النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم مركز النبي وحي عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان وحادتك أقفي عن أو فضل بدن متكستو قلب مخموم القلب لسان كيسنا رم بدن يهي مركز صحابة وحي لهدين صدوق اللسان نعرفه قفك رمت بدن وأن بنت أقونين
وان قرن صدوق اللسان مخموم القلب محال قوضا مرقاس النبي يقول هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد وقفك التقي أو النقي أو صافي أو دنبي يقولون كسرنين أي سنكسرنين قرد الرأي حسدنا أي نكسرنين قفك السيدة أسعى أي مخموم القلب اللي يراهدان وقف عن حسد إيا قرد الرأي إيا وحا ويان فسق يا فجور منا aan lahayn qofkaas weeyaan midka dadka ugu fadliga badan baa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu weydiiyay saxaabada sallallahu alayhi wasallam idha futihat alaykum faris wal rum ay qawmin antum hadii ilaahay idin furo furus iyo rum hadaa furataan labadii dawladood adduunka ugu waaweynaa maalintaas maxaa noqonaysaa seeyelisa markaasay saxaabadu waxay yiraahdeen sidii alle iyo rasuul ay noo jireeyeen baa ula dhaqmayna oo hantidaas iyo maalkaas iyo adduunyadaas waxaan marsiinaynaa wadadii ilaahay uu amray subhanahu wa ta'ala markaasaa nabiga aw ghayra dalika intaas waxaan ahayn ma garanaysaa taas waxaan ahayn oo sameeynaysan baa jirtay dhageysta tatanafasuuna thumma tatahasadun adduunyada faraha badan oo la idin furay baad ku tartamaysaan tartankaasi markuu yimaadana waa isxasdaysaan ثم تتدابرون مركا اسحسدانا واسكو دبا جيدينيسان وا كلا جيسانيسان ثم تتباغضون كبعدين واسكو عرونيسان او اسنعيسان markii furus iyo faris room la idin furo dhaqanku wuxuu noqon doonaa in aad tartan gashaan adduunyo aad ku tartantaan tartankana waxa ka dhalanaya alxasad waa isxasdaysaan xaasidnimadana waxa ka dhalanaya inaad isku carootaan oo isku daba jeedisaan ayaa ka dhalanaysa sidaas nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xasadku wuxuu leeyahay daw maadaama dambiyada waaweyn uu ka mid yahay qofka muslimkaana la raba inuu ka dheeraado dawa ayuu leeyahay cilaajkiisu mid wuxuu ku saabsan yahay qofka la xasday midna waa qofka xaasidka oo xasday qofka la xasdahaya asaga waxa laga rabaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba ilaahay u toobad keeno oo toobad keen dhaba ula yimaado kana toobad keena dambiyada keenay in lagu xasdo wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wixii idin ku dhaca waa waxa idin ku shaqaysateen hadii lagu xasdo oo xasadkaasi dhibaatooyin lagu gaarsiiyo dambi ilaahay ka gashay baa jira ilaahay mar walba u toobad keen arinka labaad oo qofka la xasday uu iskaga daweynayo waxa weeye ata'awud billah min sharri alhasid inuu qofku ilaahay ka magan galo qofka xaasidka ashartiisa wa min sharri hasidin idha hasad waxaan magan galayaa ilaahay waxaan ka magan galayaa midka xaasidka حسدكيس مركا قفكو مرول بإلهي إنه كم مغنقله ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى إنه تشديي على لسان نبيه إنه آخرنا الصورة ذهان معوذات كاللي يرادو ووحويان إلهي اللي قم مغنقله هيو الصباح دي إيا قلبتي إيا صلاة كستقدال كده إيا قفكو مركو سيحانا إيو انت بينو آخرين صورة ذهان صورة آخرين oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu talagalay inay u noqdaan qofkaas inay xijaab uga noqdaan xasadka iyo sharta oo dhanbaba arinka saddexaad oo sameeynaya waxa weeye at-tawakkul ala Allah qofkaas xasdaya iyo xaasidnimada lagu hayo inuunan milicsan ilaahay uu tala saarto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh qofka ilaahay tala saarta ilaahay baa kaafigiisa oo ku filan إلهي بقى كتر سارنيس أرينك كلو لجود دوية وحاكميد صدقة قفكو إنه بتصده قفك اللي حسده يا صدقة إنه بحيه أو وحويان صدقة حجاب بيقولنا قنيسة وحي أقولنا قنيسة وحويان كوا حسده يقعدن بلايا يا شرط أي ملاجا يام بيقولنا قنيسة حجاب أرينك شنادي وحويان إطفاء النار الحاسد بالإحسان إليه dadka wax sameyn karaana way yarta qofka ku xasdaya cadaawada uu hurinahayo iyo sharta uu wado inaad damisid
maxaad ku daminaysaa ixsaan baad u samaynaysaa kii xaasidka kugu ahaa ayaa waxa weeyaan ixsaan u samaynaysa markaa wax siisid kii xaasidka kugu ahaa oo hadal fiican aad ku tiraahdid oo ixsaan mar walba aad u samaynaysid dabkii uu shidahayay iyo cadaawaddii uu maleegayay ilaahay asaguu ku celinahayaa way ku dumaysaa marka qofka ku xasdaya ixsaan u samee markaa ka hor timaadi wejigaaga u furfur sadaqada sii hadalka wanaagsan mucaamalada wanaagsan kula dhaqan asagoo ku xasdaya laylan wa nahaaran shar iyo balaayo kuu maleegaya shartiisa ku dami asagay ku laabanaysa qofka la xaasidka ah waa inuu ilaahay ka cabsadaa waa inuu ogaadaa nimcadan ilaahay baa bixiyey addoonkaani xoog kuma keensan xeelad uu leeyahayna kuma keensan hadday tahay maal hadday tahay qurux hadday tahay awlaad hadday tahay magac hadday tahay sharaf uu leeyahay oo uu dheer yahay oo uu ka xasdayo ilaahay inuu siiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcadaa uu bixiyey waa inuu milicsadaa waa inuu ku raali noqdaa biqadaa'i illaahi wa qadarihi waxa ilaahay u qadaray oo ilaahay u jaangooyey waa inuu ku raali noqdaa oo una walaalkiisa una nimcadaa ka xasdin waa inuu ogaadaa maadaama xaasid uu yahay caaqiba xumada uu dhaxlayaa inay tahay mid adduun iyo mid aakhiraba qofka xaasidkaa cimrigiisa ilaahay ma barakeeyo maalkiisana ilaahay ma barakeeyo oraahdiisa iyo qowlkiisana ilaahay ma barakeeyo waa inuu qofku ogaadaa xaasidkaa waxa weeyaan shartan iyo balaayadaani asaga inay ku soo laabanayso oo naftiisa un murug iyo hami oo u ziyaadinayso wax uu ka qaadahayo qofkaasna aan la arag nimcada ilaahay u siiyey walidaalika baa waxaa la yidhahdaa yakfiika min alxaasid annahu yagtamu fii waqti suruurika wa faraxika waxaa ku filan qofka xaasidka ah inuu murugoonahayo oo murug uu dareemahayo marka adigu aad faraxsan tahay midka uu xasdayaa marka uu faraxsan yahay kii xaasidkaa waa murugoonaya walidaalika waxaa la yidhaha qofka xaasidka ah wuxuu u muuqdaa marka uu muuqda sidii qof madluum ah buu u muuqdaa oo la dulmiyey maxaa yeelay wuxuu ka xun yahay oo ka murugoonaya oo waxa weeyaan la xusniga iyo murugta haysaa ay ku haysaa hebel ilaahay muxuu waxa u siiyey muxuu nimcadaa u yeeshay muxuu kaaga fiicnaaday murug baa iska haysa marka sidii qof madluuma ayuu u muuqdaa asagaana daalim ah walidaalika waxaa la yidhaha alxasadu daa'u ljasad xaasidnimadu waa cudur jismigaaga ku dhacahaya nafsiyan baad u jiranaysa marka waxa weeyaan waa inuu ogaadaa qofka wax xasdaya midka aad xasdaysaa waxba ka qaadi maysa cudurkuna aduu ku hayaa asaguna waa ka caafimaad qabaa xagga ilaahayna cuquubo weyn baa ku sugaysa oo dhibaato weyn iyo dembi iyo musiibooyin ayaa ku haysta arrinkaa waa inaad iska caafisaa waa inaadan milicsanin dadka kaa sarreeya ee dadka kaa hooseeya aad fiidhisaa midkaan aa xasday sidoo wax kaaga sarreeya ha fiidhina kuwa kaa hooseeya waa inaad milicsataa oo fiidhisaa walidaalika waxay yidhahdeen bacdu salaf awalu dembin cusiya allaahu bihi alxasad dembigii ugu horreeyo ilaahay lagu caasiyey xagga samada xasad buu ahaa waana ibliis oo xasday aadam oo diiday inuu u sujuudo wa awalu dembin cusiya allaahu bihi fi lardi alxasad dembigii ugu horreeyo ilaahay lagu caasiyey dhulka marka la joogana xasad buu ahaa waa midkii waxa weeyaan wiilkii uu dhalay aadam uu dilay walaalkiis intuu ka xasday ilaahay inuu asaga sadaqadii ka aqbalay ayuu ka xasday markaasuu dilay marka dembigii samada lagu galay iyo kii dhulka lagu galay labadaba waxay noqdeen oo ugu horreeyey alxasad waa in xaasidnimada la iska ilaaliyaa walaalayaal xasadku wuxuu dhex maraa dadka ay ka wada dhaxayso isku shaqo hadday tahay ganacsi hadday tahay caafimaad hadday tahay majaalka tacliimiga ah waa dhex maraa wuxuu xasadku dhex maraa qabaa'il ay ka dhaxayso loolan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo wuxuu xasadku dhex maraa kooxo iyo guruubo ama ha ku salaysnaadeen kuwa diimeed oo urur diimeed ha ahaadeen ama ha ku salaysnaadeen kuwa siyaasad ah waxa weeyaan oo tanaafuska uu ka dhaxeeya ayaguna waa isxasdaan wuxuu xasadku gaaraa in laba wada dhalatay ay isxasdaan oo ay isdilaan wuxuu xasadku gaaraa laba la isla qabo inay isxasdaan oo sun isku qooshaan ayuu gaaraa waa musiibo khatar ah
oo cadiim ah oo waxa weeyaan aad iyo aad u weyn weeye khatar lana rabo qofka muslimka ah inuu ka dheeraado waana fahamtay macnihiisa oo markaa jeclaatid nimcada ilaahay inuu hebel ka qaado ama adiga ha kugu soo wareegta nimcadaas ama asaga inta ilaahay ka qaadayna kugu soo wareegina isku mid aad ahaataan mar haddaa sidaa aad tamaninaysid xaasid baa tahay aathim dambaabay baa tahay dambi baana kugu socday ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobadkeen weliba dadka ganacsatada ah oo ganacsiga uu ka dhaxeeyo waa inay ilaahay ka baqaan aad iyo aad bay isku xasdaan bal qaarkood inay isdilaan bay ku didaalaan qaarkood inay is sumeeyaan bay ku didaalaan qaarkood habeen iyo maalin dacaayad bay iska faafiyaan waxa qofkaasi uu keenay buu dacaayad ka faafinaya maalin walba waxaa taagan tanaafus aan dhammaanahayn oo u dhaxeeya dadka ganacsatada ah kuwa caafimaadka ka shaqeeya kuwa waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskuullada ka shaqeeya kulligood tanaafusku waa ka dhaxeeya nebiguna wuxuu yidhi tatanaafasuun uma tataxaasaduun marka hore tartan baad gelaysaan waa tartamaysaan kabacdiina waa isxasdaysaan halkaasaa xasadku ka imaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubteena allah ka saaro kuwa aan isxasdin oo isjecel allah naga dhigo dembigayna iyo dembi waalidkeen baa allah dhaaf اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين